పూర్తిగా సౌండ్ చేస్తాను. చెక్ 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 వస్తుందా? కానీ బాగుంది. థ్యాంక్ యూ. I just wanted to bring greetings once again to all of you in Jesus' precious name. యేసు ప్రభు నామములో మీ అందరికీ ప్రియులారా నేను వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. Glad to have Brother Simon with us this morning. Brother Simon Wesley గారు మన మధ్య ఈ ఉదయకాలం ఆయన రావడం చాలా సంతోషం. He was always with us during the time of Bible study on Thursdays. గురువారం ఆయన మన దగ్గర రెగ్యులర్ వచ్చేవారు. But nowadays because of some health issues, driving problem, the nights he is not able to come. Otherwise he used to be with us every Thursday. ప్రతి గురువారం వచ్చేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆయన కొద్దిగా డ్రైవింగ్ కొద్దిగా ఇబ్బంది కావడం వల్ల ఆయన రాలేకపోతున్నారు. కాకపోతే ఆయన చాలా రెగ్యులర్ గా మన బైబిల్ స్టడీకి వచ్చేవారు. వన్స్ అగైన్ వి వాంట్ టు వెల్కమ్ యు బ్రదర్ అండ్ ప్రైజ్ ది లార్డ్. తిరిగి ఆ బ్రదర్ కి తెలుస్తున్నాము. My sister-in-law Veronica from America, she came I think 1 month ago. So last month she came from US and afterwards this is the first time she has come here and we wanted to welcome her also. ఆమె అమెరికాకు వాళ్ళ మమ్మీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక 6 నెలల నుండి తిరిగి మన మధ్య వచ్చినందుకు ఆనందంగా సిస్టర్ సవిత స్వీటీ welcome and welcome all of you in Jesus' name. Yes, even Jessica once in a blue moon. Kapata once in a blue moon Jessica comes and goes. So next visit December. Okay. Oh, next visit next week. So వచ్చే వారం Jessica regular వస్తుంది కదా Jessica. So God has given you grace to finish your MBA. And he will give you a job also. So therefore, regularly come, grow in the word of God. That will be a blessing. Okay, Jessica? Good to see you. Please turn with me book of Psalms. ప్రతి ఒక్కరము కీర్తనల గ్రంథం మనం తీసుకుందాం ప్రియులారా. 119వ అధ్యాయము. Psalm 119 verse 1 to 8. ప్రియులారా 119వ అధ్యాయము 1 నుంచి 8 వరకు మనం చదువుకుందాం. దయచేసి అందరూ చూడండి. Everybody please look into your Bibles. I will read. Blessed are the undefiled in the way, who walk in the law of the Lord. Blessed are they that keep his testimonies, and that seek him with the whole heart. They also do no iniquity. They walk in his ways. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. I will praise thee with the uprightness of heart, when I shall have learned thy righteous judgment. I will keep thy statutes. O forsake me not utterly. తెలుగులో చదువుతాను 1 నుంచి 8 వరకు చూసుకుంటున్నాను. యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నిర్దోషముగా నడుచుకుని వారు ధన్యులు. ఆయన శాసనములను గైకొనుచు పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను వెతుకువారు ధన్యులు. వారు ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనుచు ఏ పాపమును చెయ్యరు. నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించి ఉన్నావు. ఆహా, నీ కట్టడలను గైకొనున్నట్లు నా ప్రవర్తన
స్థిరపడి ఉండినంత మేలు. నీ ఆజ్ఞలన్నిటినీ నేను లక్ష్యము చేయనప్పుడు నాకు అవమానము కలగనేరదు. నీతిగల నీ న్యాయ విధులను నేను నేర్చుకున్నప్పుడు యథార్థ హృదయముతో నీకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించదు. నీ కట్టడలను నేను గైకొందును, నన్ను బొత్తిగా విడనాడకుము. Almost past 2 weeks we have been meditating this particular Psalm 119 కదా. గత 2 వారాల నుంచి ప్రియులారా ఈ 119వ కీర్తన మనం ధ్యానిస్తున్నాం. This is the biggest chapter in the whole Bible. మొత్తం బైబిల్లో ఇదొక అధ్యాయం, చాలా పెద్ద అధ్యాయం ప్రియులారా. This chapter is having 176 verses. ఈ అధ్యాయంలో 176 వచనాలు ఉన్నాయంట ప్రియులారా కదా. 176 వచనాలు. And all this 176 verses talks about Word of God, Word of God, Word of God, Word of God. 176 వచనాలు, ప్రతి వచనము దేవుని వాక్యము, దేవుని వాక్యము, ప్రతి వచనంలో దేవుని వాక్యం. ఎవ్రీ వర్స్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, ఎవ్రీ వర్స్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. అండ్ అప్ టు 176 వర్సెస్ యువర్ వర్డ్, నీ వాక్యం. 176 వచనాల వరకు ఎక్కడ చదివినా నీ వాక్యము, నీ లేఖనాలు, నీ మార్గములు, నీ ధర్మశాస్త్రము, నీ ఆజ్ఞలు, నీ వాక్యము, నీ మాటలు. Your word, your commandments, your precepts, your statutes, your ways, your commandments. Almost 176 verses you will find word of God, word of God, word of God. There are 176 వచనాల వరకు దేవుని వాక్యం, దేవుని వాక్యం అనే మాటను మనం గమనిస్తాం. Now this section 1 to 8, it's called section of obedience. ఈ 119వ అధ్యాయము 1 నుంచి 8 వరకు దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపించాలా అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనకు ప్రియులారా రాయబడింది. 1 నుంచి 8 వరకు 1 to 8 you will find we need to obey the word of God. ప్రియులారా ఇక్కడ 1 నుంచి 8 వరకు మనం గమనించింది ఏంటంటే, నేను నీ వాక్యానికి లోబడతాను, మేము నీ వాక్యానికి లోబడతాము, మేము నీ వాక్యానికి లోబడాలి. లార్డ్, we will obey you, I will obey you, we have to obey you, because ultimately we know without obedience there is no blessings. మనం దేవుని వాక్యానికి లోబడకుంటే మనకి ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు రావు. What did Jesus say? యేసు ప్రభువు ఏం చెప్పాడు ప్రియులారా? Jesus when he finished sermon on the mount, కొండ మీద ప్రసంగం ముగించిన తర్వాత he said, all those who come to me, listen to me and obey whatever they have listened, they are people who build their house on a rock. నా యుద్ధకు వచ్చి నా మాటలు వినువారందరూ బండ మీద తన ఇల్లును కట్టుకున్న వారికి సమానం. The rain will come, the wind has come, and the heavy storm came and hit that house. That house did not fall because it is established, it is built on a stone, on a rock. వరదలు వచ్చి, వర్షం వచ్చి, పెద్ద గాలి విసిరింది, ఆ యొక్క కట్టడాన్ని కొట్టింది, ఆ బిల్డింగ్ కొట్టేసింది ప్రియులారా. కానీ ఆ యొక్క కట్టడ, ఆ బిల్డింగ్ పడిపోలేదు. ఎందుకు? అది ఎక్కడ కట్టబడ్డది? బండ మీద కట్టబడ్డది. What does it mean? If anybody listens to my words, it is something they are following, that they obey my words, they are building their house or their life on the stone, on the rock. ఎవరైతే నా యుద్ధకు వచ్చి నా మాటలు విని దానికి లోబడతారో వాళ్ళు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్న వారికి సమానం. రెయిన్, విండ్, వాట్ ఈస్ దిస్? వరదలు, వర్షము, గాలి విసిరిందంటే దట్ ఇస్ ద డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్. అది తీర్పు రోజు. ఇది నిజంగా బండ మీద కట్టబడ్డాయిందా అని ఆ తీర్పు రోజు తెలుసుకున్నారు. Then again Jesus said, he that comes to me,
listen to the word and don't follow and don't obey. He is like a man who built his house on what? Sand. నా యుద్ధకు వచ్చి నా మాటలు విని కదా అంశ, ఇఫ్ దే డోంట్ ఒబే, ఎక్కడ కట్టుకుంటారంట వాళ్ళ ఇల్లు? ఇసుక మీద కట్టుకుంటారు. వాక్యం విని దానికి లోబడే వాళ్ళంతా బండ మీద కట్టుకున్నట్టు, వాక్యం విని దానికి లోబడే వాళ్ళు ఎక్కడ కట్టుకున్నట్టు? ఇసుక మీద కట్టుకున్నట్టు. ఆల్ దోస్ హూ కమ్ టు మీ, లిసన్ టు మై వర్డ్, ఒబే, దే ఆర్ లైక్ ద పీపుల్ హూ బిల్డ్ దేర్ హౌస్ ఆన్ అ రాక్. They that come to me, listen to me and don't obey, they are the people who build their house on a sand. On the day of judgment, whether this man built on a rock or a sand will come to know. తీర్పు రోజు దేవుడు మనం తీర్పు తీర్చినప్పుడు అతడు బండ మీద ఇల్లు కట్టుకున్నాడా, ఇసుక మీద ఇల్లు కట్టుకున్నాడా? పిల్లరా, తీర్పు అప్పుడు వరకు తెలియదు. Till that time nobody will know whether we are spiritual or no. మనం ఆత్మీయంగా ఎదుగుతున్నామా లేదా, వాక్యానికి లోబడుతున్నామా లేదా, మన తీర్పు వచ్చే వరకు తెలియదండి. మనం చనిపోయి లాస్ట్ తీర్పు నిలబడతామే, అప్పటి వరకు తెలియదక్క మనం దేవునికి లోబడుతున్నామా లేదా. సో therefore today God is warning us, He is giving us caution, He is counseling us. ఈరోజు దేవుడు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు, లోబడండి, వాక్యానికి లోబడండి, వాక్యానికి విధేయత చూపించండి. ఈ 1 నుంచి 8 వరకు, verse 1 to 8, you will find obedience. 1 నుంచి 8 వరకు కీర్తన 119, 1 నుంచి 8 వరకు విధేయత గురించి రాయబడింది. ప్లీజ్ లుక్ అట్ దట్ వర్స్. చూడండి ఇంగ్లీష్ లో, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. Walking in the law of the Lord. తెలుగులో, నీ ధర్మ యెహోవా ధర్మశాస్త్రం అనుసరించి నిర్దోషంగా నడుచుకున్న వారు ధన్యులు. You tell me, what is here obedience? Walking is obedience. తెలుగులో అనుసరించి, రెండోది నడుచుకున్నవారు. వాక్యాన్ని వినడం మాత్రమే కాదంట, ఏం చేయాలంట? అనుసరించి నడుచుకునువా. అంతే కదా పీటర్, ఇది ఒబీడియంటే కదా, విధేయత గురించే కదా. వాకింగ్ ఇన్ యువర్ వేస్, ఒబేయింగ్ యువర్ వేస్. వాక్యం వినడం మంచిదే. Psalm chapter 1 verse 2 says, he who delights in the law of the Lord and meditates day and night. కీర్తన గ్రంథము 1వ అధ్యాయం 2వ వచనం ఏముంది ప్రియులారా? యెహోవా ధర్మశాస్త్రమునందు ఆనందించుచు దివారాత్రములో ధ్యానించువాడు ధన్యుడు. అక్కడ ఇక్కడ ధ్యానించువాడు కాదు, ధ్యానించిన దాన్ని అనుసరించాలి. మళ్ళా చూద్దామా? Again shall we see, blessed are the undefiled in the way who walk in the law of the Lord. తెలుగులో, యెహోవా ధర్మశాస్త్రం ఏం చేయాలా? అనుసరించి, రెండోది నిర్దోషముగా నడుచుకున్న వారు. దాన్ని ఇక్కడ విధేయత ముఖ్యం. ఈ 1 నుంచి 8 వరకు ప్రతి వచనంలో విధేయత, విధేయత, విధేయత. verse 1 to 8, almost every verse talks about obedience, obedience, obedience. రెండవ వచనం చూద్దామా? verse 2, blessed are they that keep his testimonies. You just read that verse. Keep his testimonies and that seek you with the whole heart. ఆయన శాసనములను గైకొనుచు హృదయముతో, పూర్ణ హృదయముతో ఆయనను వెతుకువారు. ఇప్పుడు చెప్పండి పిల్లరా, సెకండ్ వర్స్ లో ఎక్కడుంది ఒబీడియన్స్ గురించి? గైకొనుచు. మొదటి వచనంలో ఎక్కడుంది? అనుసరించు, నడుచుకొనుచు. మూడవ వచనంలో గైకొనుచు. అంతేనా? In first verse, walking in the law of the Lord. Second verse, keeping his testimonies. యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి నిర్దోషముగా నడుచుకున్నవారు ధన్యులు. ఆయన శాసనములు గైకొనుచు పూర్ణ హృదయంతో ఆయనను వెతుకువారు ధన్యులు.
There are two things you will find here. Blessed, ధన్యులు. కదా రోహిత్? 2 సార్లు verse 1 ధన్యులు, verse 2 ధన్యులు. verse 1 blessed is the man, verse 2 blessed is the man. సో దేవుని వాక్యాన్ని వినేవాళ్ళు కదా ఇక్కడ. ఎవరంటమ్మా ఇక్కడ? లోబడేవారు ధన్యులు. దేవుని వాక్యాన్ని లోబడేవారు ధన్యులు. వాక్యం వినాలి. చూడండి ప్రియులు, అదే వాక్యంలో ఏమంటాడు ఒకసారి గమనించుకుందామా ప్రియులుగా? ఒక నిమిషం. 15వ వచనం, verse 15, please turn. I will meditate in thy precepts and have respect unto thy ways. I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. తెలుగులో చదువుతాను. నీ ఆజ్ఞలను నేను ధ్యానించదను, నీ త్రోవలను నేను మన్నించదనంటే దాని ప్రకారం జీవిస్తాను. మూడవది కట్టడలను నేను హర్షించదు. నాలుగవది నీ వాక్యములను నేను మరొక యోధును. There are 4 things, Jessica. Number 1, I will meditate your word. తెలుగులో నీ వాక్యమును నేను చెప్పండి. మెడిటేట్ అంటే ఏంటి? ధ్యానించడం కదా. ఫస్ట్ మనం దేవుని వాక్యాన్ని ఏం చేయాలంటే పిల్లలుగా ధ్యానించాలా అంటాడు. నాట్ ఓన్లీ ఐ విల్ మెడిటేట్ యువర్ వర్డ్, ఆఫ్టర్వర్డ్స్ నీ త్రోవలను నేను మన్నించదను. ఆఫ్టర్ మెడిటేటింగ్ he says, I have respect unto thy ways. I will obey your word. First meditation, second obedience. మొదట నీ వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తాను, రెండోది మందిస్తానంటే దాని ప్రకారం జీవిస్తాను. థర్డ్లీ I will delight myself in thy statutes. మూడోది నీ కట్టడలను బట్టి నేను హర్షించదను. వాక్యాన్ని ధ్యానించాలా, వాక్యంలో లోబడాలి. మూడోది ఆ వాక్యం బట్టి ఏం చేయాలంట? హర్షించాలంట. హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలంట. Whenever we meditate, whenever we follow the word of God, the next step, Pratap, what should we do? We should feel happy. Hello, Simon garu, we feel joyful. సంతోషంగా హ్యాపీగా మనం ఫీల్ కావాలి. లాస్ట్ కు I will not forget thy word. నీ వాక్యములు నేను మరొక యుందును. రాయలమ్మా 4 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఒకటేమా వాక్యములు ధ్యానించాలా, రెండోది వాక్యం ప్రకారం నడవాలా, మూడోది వాక్యం బట్టి సంతోషించాలా, నాలుగోది మనం చనిపోయే వరకు బ్రతికిన రోజులు వాక్యంలో ఏం చేయకూడదు? మరవకూడదు. చెప్పండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలా? ధ్యానించాలి. చూడండి 15వ వచనం, ఫస్ట్ ఏం చేయాలా? మెడిటేట్. ఫస్ట్ వాట్ వీ షుడ్ డూ మెడిటేట్. సెకండ్లీ ఫాలో, దాని ప్రకారం జీవించాలి. మూడోది సంతోషంగా ఫీల్ కావాలి, హ్యాపీగా ఫీల్ కావాలి. నాలుగోది జీవితకాలం అంతా మరవకూడదు. అంతే కదా ఇక్కడ. చాప్టర్ 119 మళ్ళా కమ్ బ్యాక్ అయ్యి వర్స్ 1 and 2. ఇప్పుడు 3వ వచనం చదువుకుందామండి. verse 3, they also do no iniquity, they walk in his ways. 3వ వచనం, వారు ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనుచు ఏ పాపమును చేయరు. ప్రియులారా గమనించండి, ఎవరు ఏ పాపము చేయాలంట? పీటర్ ఆయన మార్గములో నడుచువారు. Jessica, you understood? Who will not commit sin? Those who walk in your ways, they will not commit any sin. మళ్ళీ ఇక్కడ ఒబీడియన్స్ వచ్చింది కదా, విధేయత వచ్చింది కదండి. నేను ఈరోజు మార్నింగ్ చదువుతున్నప్పుడు చాలా ఆశ్చర్యం అనిపించింది. 1 నుంచి 8 వరకు నేను స్ట్రక్ అయిపోయినా అక్కడనే అంత టిక్కులు చేసుకున్నాం. ప్రతి వచనంలో obedience. Today morning when I was reading the word, when I was meditating this verse, one thing my mind got struck in the verse 1 to 8, obedience. దేవుని వాక్యం పొద్దున చదువుతున్నప్పుడు దేవుని వాక్యం విధేయత, లోబడాల,
విధేయత చూపించకుండా, లోపడకుండా మనకి ఎలాంటి ఆశీర్వాదాలు రావు. సో ప్రియుల మనం బ్రతికిన రోజు ఇది మంచి అవకాశం మన దేవుడి వాక్యానికి లోబడడం. ఓకే, ఇప్పుడు అలాంటి వారు లోబడే వాళ్ళు ఏం చేయాలంట? దేవుదనం ఏ పాపము దే విల్ నాట్ కమిట్ ఎనీ సిన్ కదా ప్రియుల. 11వ వచనం ఒకసారి చూసుకుందామా? ఆ వాక్యం ప్రకారం జీవించే వారు ఏ పాపము చేయరు. 11వ వచనం verse 11, Thy word I have hidden in my heart that I might not sin against you. నీ ఎదుట నేను పాపము చేయకున్నట్లు నా హృదయంలో నీ వాక్యమును ఉంచుకొని ఉన్నాను. చూసారా, వాక్యం ప్రకారం జీవించడం వల్ల ఉదయ్ ఏం బ్లెస్సింగ్ అంట? ఏ పాపము చెయ్యము. మరి మాకు అర్థమైంది కదా, వాక్యానికి లోబడడం వల్ల ఏం చేయమంటామా? ఏ పాపము. Jessica, when we obey the word of God, when we walk in His ways, Bible says we will not commit any sin. మనం ఏ పాపము చెయ్యము. హల్లెలూయా. మళ్ళా అక్కడ ఒబీడియన్స్, దేవుని వాక్యానికి విధేయత కదా. ఒక్క వచనంలో ఎంత మీనింగ్ ఉందండి. If I walk in your ways, if I walk according to the word of God, I will not commit any sin. So today we are reading Psalm 119, 1 to 8. Psalm 119, 1 to 8, and 1 to 8 it is talking about obedience. ఈరోజు మనం ధ్యానించేది 119వ కీర్తన 1 నుంచి 8 వరకు. దాంట్లో 1 నుంచి 8 వరకు విధేయత, 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 లోబడడం, లోబడడం, ఒబీడియన్స్, ఒబీడియన్స్. దేవునికి విధేయులే చాలా ఇష్టం ప్రియుల. God likes people those who obey Him. Sometimes parents tell, no, this fellow is not obedient at all. Tell sister, నా కొడుకు అస్సలు మాట వినడం. He's not obeying. For everything he is giving back answer. ప్రధానికి వాడు తిరిగి నాకు ఉత్తరం ఇస్తున్నాడు, జవాబు ఇస్తున్నాడు. No father, no mother is happy when children give them back answer. ఏ పిల్లలు తల్లిదండ్రులకు తిరిగి మాట చెప్పినప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులుగా ఇష్టం ఉండదు ప్రియులారా. ఆ తల్లిదండ్రులు మనకంటే బాగా తెలుసు. పేరెంట్స్ నో మెనీ థింగ్స్ బెటర్ దెన్ us. మనం ఇప్పుడు వచ్చినాం బయటికి తల్లి గర్భంలో నుంచి. వాళ్ళు మనకంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు ఈ లోకాన్ని చూశారు. పేరెంట్స్ హావ్ సీన్ ద వరల్డ్ బెటర్ దెన్ us. దే నో వాట్ విల్ హ్యాపన్. వాళ్ళకి తెలుసు ఏం జరుగుతుంది. అందుకని ఎవ్రీబడి బైబుల్ సేస్ వి హావ్ టు ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సో వెన్ వి ఒబే ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్? వి విల్ నాట్ కమిట్ ఎనీ సిన్. మనం దేవుడి వాక్యానికి లోబడటం వల్ల చక్కగా రాయబడింది, వారు ఏ పాపము చేయరు, పాపం జోలికెళ్ళరు. దే విల్ నాట్ కమిట్ ఎనీ సిన్. పాపం అంటే ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద సిన్ జెసికా? బైబిల్ సేస్ ఎనీథింగ్ when we don't obey the commandment of God, that is a sin. ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపం. ఏ ఆజ్ఞను మనం మీరుదాం అనుకోండి అది పాపం. గవర్నమెంట్ సేస్ యు పుట్ యువర్ హెల్మెట్. గవర్నమెంట్ ఏమంటుంది? హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. when we don't put our helmet, that is a sin. Government says pay your taxes. when we don't pay our taxes, that is a sin. గవర్నమెంట్ మీరు పన్నులు కట్టండి అని అంటారు. మనం పన్నులు కట్టలేదు అనుకోండి అది పాపం. Again, there is one more verse. It says, anything when we don't do in faith, that is sin. విశ్వాసముతో చేయని ప్రతిదీ పాపం అంట. When you pray without faith, that is a sin. విశ్వాసం లేకుండా ప్రార్థన చేసిన పాపం అంట. విశ్వాసం లేకుండా మనం మందిరానికి వచ్చిన పాపం అంట. If we come to church without faith, it is a sin. ఇతరులకు సాయం చేయాలని తెలిసి చేయకుండా ఉండడం పాపం అంట. బైబిల్లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ. When I know I have to help, if I don't help, that is a sin.
So, Dharma Shastram, anybody who obeys the word of God, anybody who obeys the God's word, they will not commit any sin. వాక్యం వినాలా, రెండోది వాక్యం ధ్యానించాలా, దాని తర్వాత రెండోది వాక్యము ప్రకారము జీవించాలా, మూడోది ఆ వాక్యం బట్టి ఆనందించాలా, నాలుగోది మనం బ్రతికిన రోజులు ఆ వాక్యాన్ని మరవకూడదు. ఈ 4 విషయాలు 15వ వచనంలో మనం చదువుతున్నాం. I will meditate your word, I will not forget, I will obey your word, I will rejoice in your word, I will not forget about your word. నీ వాక్యమును ధ్యానిస్తాను, నీ వాక్యం నేను మర్చిపోయి నేను దాని ప్రకారం జీవిస్తాను, నేను బ్రతికిన రోజులు నీ వాక్యాన్ని సంతోషిస్తాను, బ్రతికిన రోజులు నేను దాన్ని మర్చిపోను. ఇప్పుడు verse 3, 3వ వచనానికి వద్దాం. verse 3, 119 verse 3. They also do no iniquity, they walk in his ways. వారు ఆయన మార్గంలో నడుచుకోవచ్చు, ఏ పాపం చేయరు. 4వ వచనం. Thou hast commanded us to keep thy law diligently. నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలనని నీవు మాకు ఏం చేశావు? ఆజ్ఞాపించావు. మళ్ళా ఒబీడియన్స్, అగైన్ ఒబీడియన్స్. శీలా 1 to 8 వరకు, Jessica from 1 to 8, every verse obey, 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 obey. Keep his ways, walk in his ways, obey his ways. Thou hast commanded us to keep thy law diligently. కదా ప్రియులారా, నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించావు. దేవుడు మనకు ఆజ్ఞాపించాడంటే అందరికీ ఆయన ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనాల. diligently, carefully keep the word of God. Jesus said one parable. యేసుక్రీస్తు ఒక ఉపమానం చెప్పాడు. A sower went to sow the seeds. విత్తువాడు విత్తుటకు బయలుదేరాడు. He's having lot of seeds in his hand. ఆయన చేతిలో అనేక విత్తనాలు ఉన్నాయి. He went to the field. ఆయన పొలానికి వెళ్ళాడు. He was keep on throwing the seed. ఆయన విత్తనాలు వెదజల్లుతా ఉన్నాడు కదా కదా. Then it says some fell on the roadside. కొన్ని విత్తనాలు త్రోవ ప్రక్కన పడ్డాయి. Birds of the air came and ate it. ఆకాశ పక్షులు వచ్చి వాటిని తిన్నాయి. Jesus gave explanation. దేశక్రీస్తునికి వివరణ ఇచ్చాడు. Who is the sower? ఇక్కడ విత్తువాడు ఎవరు? యేసు ప్రభు. విత్తువాడు ఎవరంట? యేసు ప్రభు. విత్తనాలు ఏంటి? దేవుని వాక్యం. Seed is the word of God. What is the ground? పొలం అంటే ఏంటి? మన హృదయం. Ground is our heart. Field is our heart. Then Jesus said, some fell on the roadside. కొన్ని త్రోవ ప్రక్కన పడ్డాయి. Birds of the air came and took it. Who is the bird? Who are the birds? Evil spirits. ఈ ఆకాశ పక్షులంటే దురాత్మలు, సాతాను వచ్చి విత్తిన వాక్యాన్ని తీసుకెళ్తాడు. ఇంత మంచిగా వాక్యం విన్నాడు, కానీ బైబిల్ ఏముంది? అతడు ఆ వాక్యం గ్రహించలేదు. He heard very nicely, but he did not understand. He did not understand. మీరు ఆ వాక్యం చదివితే ఉంది, ఆయన గ్రహించలేదు. He did not understand. Why he did not understand? While sitting here, his mind was elsewhere. ఇక్కడ కూర్చొని వాక్యం వినకుండా ఎక్కడో ఆయన మనసు పెట్టాడు కాబట్టి ఆ వాక్యం ఆయన మనసులోకి హృదయంలోకి వెళ్ళలేదు. సాతాను గాడు వచ్చి తీసుకెళ్ళి. Again he was sowing the seeds. Some fell on a stony place. ఆయన విత్తుకుంటే కొన్ని బండ మీద పడ్డాయంట. కొద్దిగా మట్టి ఉంది, బండ మీద పడ్డాయి. As they were growing, they could not go inside because there was no soil. It's a stone. అవి ఎరుగుతూ
దాని యొక్క వేర్లు లోపలికి వెళ్ళలేకపోయినాయంటే ఎందుకంటే అది ఎక్కడ పడ్డది? బండ మీద లోపలికి వెళ్ళలేకపోతుంది. Then Jesus said, we need to listen to the word, but worldly tensions, problems, our problem, e problem, the word of God is not able to go into their heart. Thirdly, some fell on a thorns. కొన్ని ముళ్ళ కంపలలో పడ్డాయి. As they were growing, this thorn started choking them. అవి ఎదుగుతూ ఉంటే ప్రియులారా ఆ ముళ్ళు వాటిని అణిచివేశాయట. Jesus said, these are all the people, they listen to the word of God, but always their mind is on making money. డబ్బు సంపాదాల చూసారా? ఇహలోక ఆశలు, ఇహలోక విచారము, ఐహిక విచారము. ఎప్పుడు డబ్బు సంపాదాల, ఇల్లు కట్టాలా, బంగారం సంపాదించాలా, కార్లు కొనాలా, బంగ్లాలు కొనాలా, ఇలా మైండ్ అంతా బ్రతికినంత రోజులు సంపాదన. దేవుని కొరకు ఏం చేయరు. ఇది నేను చెప్పిన మాట కాదు, యేసుప్రభు చెప్పిన మాట. ఐహిక విచారం అంటే ఇంగ్లీష్ లో వరల్డ్లీ ప్లెజర్, సుఖం, హ్యాపీ. విత్తబడ్డ వాళ్ళకి బాగా వింటారు, కానీ ఈ లోక విచారం, డబ్బు ఎప్పుడు చూసినా ఆ టెన్షన్, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం, ఆ ప్రాబ్లం, ఈ ప్రాబ్లం, ఎప్పుడు చూసినా ఓకే, ఈ అప్పులు, ఎప్పుడు ఫైనాన్స్. విన్న వాక్యము ఆ ముళ్ళు ఎలా అయితే ఆ యొక్క చుట్టూ పెరగకుండా అంచు వేస్తుందో, ఈ వాక్యం మీద వాళ్ళు ఎప్పుడు ఐహిక విచారణ వల్ల వాళ్ళ ఆత్మీయంగా ఆ వాక్యం వల్ల ఫలించలేకపోతారు. Finally, Jesus said, some fell on a good ground. కొన్ని మంచి నేలన పడ్డాయి. అవి మంచి నేల పడ్డాయి. ఎంత ఫలించాయంట? కొన్ని 30 అంతలు, కొన్ని 60 అంతలు, కొన్ని 100 అంతలు. Some seeds fell on a good ground. Some, Bible says, some gave 100% fruit. Some gave 60% fruit. Some gave 30%. అంటే ఎవరు? Who are these people? Those who listen to the word, immediately obey. They are the people who are giving 100% results. వాక్యం వెంటనే రాయనమా లోబడేవారు 100% ఎదుగుతారు. హల్లెలూయా. But the people, those who listen and take slow decision, వాక్యం విని ఆలస్యంగా తీర్మానం తీసుకునేవారు 60% ఎదుగుతారంట. They listen to the word, but they don't take immediate decision. They will do lot of pending work, and Bible says they are the people like 60%. వాక్యం వింటారు కానీ తక్షణమే లోబడరు. బ్యాప్టిజం తీసుకో, నా పెళ్ళి అయిన తర్వాత చూసుకుంటాను, నా డిగ్రీ పాస్ అయిన తర్వాత తీసుకుంటాను, నా బిజినెస్ క్లిక్ అయిన తర్వాత తీసుకుంటాను కదా, నాకు అమెరికా వీసా దొరికిన తర్వాత తీసుకుంటాను. కొంతమంది ఉన్నారు, ఇల్లు కట్టుకున్న తర్వాత తీసుకుంటాను, నాకు కొన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి, అవన్నీ మానుకునే వరకు నేను తీసుకుంటాను. They listen, but they don't obey immediately. Who are this 30%? These people, they listen to the word and they will take decision so late. భయం ఉంటుంది వీళ్ళకు. They have a fear of God. They want to obey, but they are not able to obey because of certain commitments. వీళ్ళు వాక్యం వింటారు కానీ తక్షణమే లోబడరు. వీళ్ళు దేనితో పోల్చారంటే యేసు ప్రభువును 30 అంతలతో పోల్చారు. ఏది మంచిదండి? మనకు ఎగ్జామ్స్ లో 30% రావడం మంచిదా, 60% రావడం మంచిదా, 100% రావడం మంచిదా? We expect 100 marks, 60 marks or 30 marks. Jessica, how much? అది 100%. So same thing, దేవుడు వాక్యానికి మనం ఎంత లోపడాలంట? అన్నింటిలో 100% వచ్చి కానీ లోపడాలంట. సో ఇది చక్కగా ఇక్కడ రాయబడింది కదా.
నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించున్నావు ప్రభా. యు ఆల్రెడీ గేవ్ us commandments. We have to obey your word. మళ్ళీ ఆ మాట చూడొచ్చారా? ఆజ్ఞ. నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలెనని నీవు మాకు ఆజ్ఞాపించున్నావు. Thou hast commanded us to keep thy precepts diligently. Verse 5. Oh, that my ways were directed to keep thy statutes. 5వ వచనం ప్రియులారా, ఆహా నీ కట్టడలను గైకొనున్నట్లు నా ప్రవర్తన స్థిరపడి నిండిన ఎంత మేలు. అల్టిమేట్ గా అంటాడు ప్రభువా, నా ప్రవర్తనలో మార్పు వస్తే ఎంత బాగుంటుంది. Lord, I will be so happy if there is a changes in my life, in my behavior, in my character, in my nature. కొంతమందిని మనం చూస్తాం కదా ఉదయం, ఒకప్పుడు ప్రభుని నమ్ముకున్న పరిస్థితుల్లో ఎంతో దూరంగా ఉండేవారు. ఒక్కసారి ప్రభుని నమ్ముకున్న తర్వాత ఎంతో మారిపోతారు. We have seen many people before coming to the Lord, before accepting Jesus, before obeying the word of God, they were so cruel, they were so rude, but after accepting Jesus as a Savior, they were totally changed. నేను మారినట్లయితే నాకు ఎంతో మేలు. It will be excellent, it will be wonderful. Obedience. Verse 5. Verse 6. Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. నీ ఆజ్ఞలన్నింటినీ నేను లక్ష్యము చేయనప్పుడు నాకు ఏమి కలగదు? అవమానము కలగదు. ఇంగ్లీష్ లో మళ్ళా చదువుతుందమ్మా. Then shall I not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. నీ ఆజ్ఞలన్నింటినీ నేను లక్ష్యము చేయనప్పుడు, లక్ష్యం అంటే లోబడినప్పుడు నాకు ఏం కలగదంట? ఏం కలగదు? అవమానం. ఇన్సల్ట్ కాదు. మనము ట్రాఫిక్ రూల్ ఫాలో చేయకుంటే పోలీసు వాడు పట్టుకున్నప్పుడు మనకు అవమానం కదా. కొన్నిసార్లు అప్పుడప్పుడు టీవీలో చూపిస్తారు ఫిల్మ్ యాక్టర్స్, మంచి మంచి ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ తాకి వాళ్ళు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ పట్టబడతారు. ఇంత మర్యాద పోతుంది తెలుసా కదా. ఇంత గంభీరంగా పీపుల్ దోస్ హు లివ్ వెరీ వెరీ హానెస్ట్లీ, పీపుల్ దోస్ హు లివ్ like a king, once they break the law, once they break the rules, if they drunk and drive, if they don't wear helmet, if the police catches them, just imagine they put their head with shame. సిగ్గుతో తల దించుకొని ప్రియురా ఎంత అవమానంగా ఫీల్ అవుతారు. మనం కానీ సేమ్ దేవుని వాక్యానికి లోబడకుంటే లాస్ట్కి ఏంటంటే రిజల్ట్ ఏమంటే రిజల్ట్ అవమానం. అంతే కదా ప్రియురా. సో దేవుని వాక్యానికి లోబట్టుకుని మనకి ఏం కలగదంట? అవమానం. We will not be insulted when we obey the word of God. Tomorrow when people go to Jesus will say, I don't know who you are. యేసు ప్రభువు అంటాడంట, మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు. Lord, I am Pastor Simon. Lord, I am so and so. I am a part of Praise the Lord Fellowship. ప్రభువా, నేను ప్రైజ్ ది లార్డ్ ఫెలోషిప్కి వెళ్ళేవాడిని, ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళేవాడిని, మీకు తెలియదా? యేసు ప్రభువు అంటాడంట, నువ్వు ఎవరో నాకు ఐ డోంట్ నో హూ యు ఆర్. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఎంత అవమానం ఉంటుంది. జస్ట్ ఇమాజిన్, ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎంత అవమానం. వాట్ ఇన్సల్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి. బట్ హియర్ ఇట్ సేస్, లార్డ్, ఇఫ్ ఐ ఒబే యువర్ వర్డ్, ఇఫ్ ఐ ఫాలో యువర్ వర్డ్స్, there will be no, I don't feel ashamed. నాకు అవమానం కలగదు. సిగ్గుతో తల దించుకునే అవకాశం నాకు ఉండదు. బోల్డ్లీ ఐ విల్ స్టాండ్. అన్ని లోబడ్డ వాళ్ళు సిగ్గుపడే అవకాశం ఉందా? లేదు ప్రియులారా. ధైర్యంగా దేవుని నిలబడతారంట. అప్పుడు యేసు ప్రభువు అంటాడంట, బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా. When we stand with boldness before Christ, Jesus will say, you good and faithful servant, come inherit the kingdom of God. రా, పరలోక రాజ్యంలో నువ్వు ప్రవేశించు.
మంచి నమ్మకమైన దాసుడు, చెప్పిన మాట విన్నావు, నా వాక్యానికి లోబడ్డావు, నువ్వు మొండితనం చేయలేదు. యు ఆర్ నాట్ స్టబర్న్, యు ఆర్ నాట్ డిసోబీడియంట్, యు obeyed my word. Come enter into the kingdom of God. This is what Jesus is going to tell the people, those who obey the word of God. They will not put their head with shame. వాళ్ళు సిగ్గుతో తల తెచ్చుకోవాలంట ప్రియులారా, ధైర్యంగా యేసు ప్రభువు ముందు నిలబడతారు. Somebody said, when lion is walking, సింహము నడుస్తున్నప్పుడు దాని ముందు who can walk, వాటి ముందు ఎవరు నడవగలుగుతారు? సింహము పిల్లలు మాత్రమే నడవగలుగుతాయంట. సింహం ముందు ఎవరన్నా నడవడం చూసారా? Did we see when lion is walking, any other animals? Only lion cubs will walk. Baby lions, lion cubs will walk. Same thing, when we face God, only His children can face Him. Kada? Disobedient people will not face. మనం వాక్కు వినడమే కాకుండా ఏం చేయాలంట? బాగా లోబడాలంట. 1 నుంచి 8 వచ్చిన వరకు అంత విధేయత, లోబడడం. మీరు మళ్ళా ఇంటికి వెళ్ళి చూడండి కదా. కీర్తన 119 వచ్చి మొత్తం ఒకటే టాపిక్ లేదు. 1 to 8 వరకు ఒక సబ్జెక్టు, 9 నుంచి 11 వరకు 15 వరకు ఒక సబ్జెక్టు, 16 నుంచి 20th వరకు ఒక సబ్జెక్టు. సో Psalm 119 డివైడెడ్ ఇంటూ మెనీ సబ్జెక్ట్స్. ఇప్పుడు మనం 1 to 8 వరకు చదివింది ఒబీడియన్స్. 1 నుంచి 8 వరకు చూడండి. ఎక్కడ మళ్ళీ ఒకసారి దయచేసి అందరు గమనించండి. 119 తెలుగులో చూడండి. మొదటి వచనం, యెహోవా ధర్మశాస్త్రమును అనుసరించి, అండర్లైన్ చేసుకోండి అక్కడ. రెండోది నిర్దోషముగా నడుచుకుని వారు, రెండోది ఒబీడియన్స్ గురించి. మూడోది ఆయన శాసనములు గైకొనుచు అనే మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి ప్రియులారా. ఆయనను హృదయపూర్వకముగా వెదుకువారు, అది అండర్లైన్ చేసుకోండి, అది ఒబీడియన్సే. ఆయన మార్గములలో నడుచుకొనుచు, అది ఒబీడియన్సే. నీ ఆజ్ఞలను జాగ్రత్తగా గైకొనవలెను, అది ఒబీడియన్సే. దాని తర్వాత ప్రియులారా, నీ కట్టడలను గైకొనున్నట్లు, అది కానీ ఒబీడియన్సే. ఆరోది, నీ ఆజ్ఞలన్నిటి నేను లక్ష్యము చేయునప్పుడు, అది కానీ ఒబీడియన్సే. ఇప్పుడు 7వ వచనం ప్రియులారా, నీతి గల నీ న్యాయ విధులను నేను నేర్చుకున్నప్పుడు. 7th verse, I will praise you with the upright of my heart when I shall have learned thy righteous judgment. నీ వాక్యములను, నీ నీతి మార్గములను నేను నేర్చుకున్నాను. ప్రియులారా, ఎవరెవరైతే బైబిల్ చదువుతారో, ఎవరెవరైతే బైబిల్ చదువుకునే అలవాటు ఉందో, ఈ వాక్యములన్నింటినీ ప్రియులారా మీరు అండర్లైన్ చేస్తున్నారు. ఇంగ్లీష్లో రాయబడింది ఒబీడియన్స్. All 1 to 8, every verse you will find obedience. It says, who walk in your law, who keep your testimonies, who seek Him with the whole heart. Verse 3, they walk in His way. Verse 4, keep your commandments. Verse 5, keep your statutes. Verse 6, I shall not be ashamed when I have respect unto all thy commandments. ఇప్పుడు 7వ ప్రియులారా, I will praise thee with the upright of heart when I shall learn thy righteous judgment. నీతి గల నీ న్యాయములను నేను నేర్చుకున్నప్పుడు, యథార్థ హృదయంతో నీకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు నేను నేర్చుకున్నప్పుడు. నేర్చుకోవడం ఏంటి? లోబడమే కదా. నేర్చుకోవడం లోబడమే కదా ప్రియులారా. Obeying. Last and final verse చూడండి కదా. 8వ వచనము, I will keep thy statutes, O forsake me not utterly. నీ కట్టడలను నేను గైకొందును,
నన్ను బొత్తిగా గైకొందును. I will keep thy statutes. I will keep thy statutes. Again, keeping thy statutes, obeying your statutes. మీ వాక్యములో నాన్న గైకొందును, నన్ను బొత్తిగా విడవనాడు. You don't forsake me, don't leave me, because I am going to keep you. So, ప్రియులారా, Psalm 1 to 8, 1 నుంచి 8 వరకు నెక్స్ట్ టైం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమని రాశారు అక్కడ? దేవుని వాక్యానికి లోబడ్, obeying the word of God, obeying the word of God. ఈ వాక్యాన్ని లోబడేవాడు. ఓకే, ఇంకొక 10 నిమిషాలు చూపిస్తాం. వర్స్ 9. తొమ్మిదో వచనం ఒకసారి మనం తీసుకుందాం ప్రియుల. యవ్వనస్తులకు ఈ వాక్యం రాయబడి. ఏమని రాయబడింది యవ్వనస్తులకు? చూడండి ప్రియుల. How shall a young man clean his ways? By taking heed therefore according to thy word. యవ్వనస్తులు దేని చేత నడత శుద్ధిపరచుకుందురు? నీ వాక్యమును బట్టి దాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్న చేతనే కదా. మళ్ళా ఒబీడియన్స్. బట్ ఇక్కడ ఎవరికి రాయబడ్డది? యవ్వనస్తులు. ఇట్ ఇస్ రిటన్ ఫర్ హూమ్? ఫర్ ద యంగ్ పీపుల్. యవ్వనస్తులు ఏ రకంగా నీ వాళ్ళ మార్గం శుద్ధిపరుచుకుంటారంట? నీ వాక్యము ఫాలో చేయడం. పోయిసారి మనం నేర్చుకున్న యవ్వనస్తులు వాళ్ళ చెడు అలవాట్లకు, వారి యొక్క బానిసత్వానికి బయటికి రావాలని చెప్పి ఎన్నో చేసుకుంటారండి. బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి కొంతమంది యవ్వనస్తులకు. అందరు కాదు, కొంతమంది ప్రియుల వాటి నుంచి బయటికి రావాలని ఎంతో ప్రయత్నం చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ బైబిల్లో రాయబడింది ఏ రకంగా వాళ్ళు బయటికి రాగలుగుతారంట? నీ వాక్యంలో ధ్యానించి దాని ప్రకారం జీవించడం చేతనే. By obeying your word, how can a young man, how can a young girl, how can a young boy can change his ways or walk in your ways? ఎవరైనా ఏ రకంగా నీ మార్గంలో నడవగలుగుతారు? కేవలం దేవుని వాక్యం చేత నడవగలుగుతారు. When I came to the Lord, I was 18 years old. నేను 18 సంవత్సరాలప్పుడు నేను ప్రభువుని నమ్ముకున్నాను. I was very naughty. నేను చాలా తులువగా ఉండేవాడిని అండి. My dad used to punish me, my sister, my brother, they used to punish me. మా తల్లిదండ్రులు, మా అక్క, మా అన్నయ్య నన్ను చాలా శిక్షించేవారు. మా టీచర్స్ కొట్టేవారు. మై టీచర్స్, స్కూల్ టీచర్స్ used to punish me. They used to expect you should change. నువ్వు మారాలా అని చెప్పేవారు. Nobody could change me. ఎవరైనా నన్ను మార్చలేకపోయారు. Once I was listening to the word of God, దేవుని వాక్యాన్ని విన్నా, just finish అంతే. That they have taken decision. ఆ రోజు తీర్మానం తీసుకున్నాను. ఇంకా మీదుగా నేను దేవుని కొరకే జీవిస్తాను. Year after I will live only for the word of God. దేవుని కొరకే జీవిస్తాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు టోటల్గా నేను ప్రభువుని నమ్ముతున్నాను. I was having certain bad habits. నాకు కొన్ని చెడు అలవాట్లు, దుర్వ్యసనాలు ఉన్నాయి కదా, ఉండేవి. వాటి నుంచి నేను బయటికి రాగలిగాను. ఆ వాక్యమే నా హృదయాన్ని మార్చగలను. యవ్వనస్తులు దేని చేత? హౌ కెన్ ఎ యంగ్ మ్యాన్ కెన్ చేంజ్ హిస్ వేస్, టర్న్ హిస్ వేస్? బైబిల్ సేస్ బై ఒబేయింగ్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, బై కీపింగ్ ది వర్డ్. ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి యవ్వనస్తులకు దేవుడి ఇచ్చే ఒక పిలుపు ఏంటంటే ఆయన వాక్యాన్ని విందాం, వాక్యాన్ని లోబడదాం. అప్పుడు మన మార్గాలు దేవుడు ఆటోమేటిక్గా. ఆమేన్. అందరం తలలు చూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుని కళ్ళు చూసుకున్నామా? ఇప్పుడు వరకు మనం విన్న వాక్యం, ఫాదర్, అందరం కళ్ళు చూసుకుని ఇప్పటి వరకు మనం విన్న వాక్యం విధేయత, ఒబీడియన్స్, ఒబీడియన్స్, obeying the word of God. మనం ఎంత వాక్యం విన్నా దానికి లోబడకుంటే వ్యర్థమంట. యేసు ప్రభువు చెప్పాడు, జీసస్ సెడ్,
If you come to me, listen to me, obey my word, you shall be blessed. ఇంతవరకు మనం విన్న వాక్యం, ప్రభువా దీన్ని వాక్యానికి లోబడతాను. ఆది కాండం నుంచి ప్రకటన వరకు ఒకే ఒక సందేశము. ఫ్రమ్ జెనసిస్ టు రెవల్యూషన్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ మెసేజ్, obey the word, obey the word. దేవుని వాక్యానికి లోబడండి. నాకు లోబడడం వల్ల మనకి ఎంత లాభం తెలుసండి? వాళ్ళు ఏ పాపము చేయరు. they will not commit any sin. ప్రభుని అడుగుదాం, ప్రభువా ఇన్ని సంవత్సరాలు నేను ఈ వాక్యానికి లోబడ్డాను, ఇంకా లోబడతాను. ఒకవేళ లోబడకుంటే నన్ను క్షమించండి. లోబడే కృపను నాకు ఇవ్వండి. యవనస్తులు మమ్మీ డాడీ మాట వినట్లేదు, స్నేహితుల జోలికి వెళ్ళి వాళ్ళతో సహవాసం చేసి చెడిపోతున్నారు. చెడు అలవాటు